الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی اور قوم کی مشابہت کو اختیار کیا اس کا انجام کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا اور دنیا والے اور خاص مسلمان یہ کس راستے پر چل دیے ہیں، انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، جبکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ و ارفع راستہ صراط مستقیم ہے، مطلب اللہ والا راستہ ہے، ہدایت والا راستہ ہے. لیکن ہم نے اور ہمارے سارے اپنوں نے وہ ہدایت والا راستہ چھوڑ کر غیروں کی مشابہت کو اختیار کیا ہے. جبکہ ہم سب جانتے ہیں جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کرنا صحیح ہے، یہ کرنا حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کر سکتے تو اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز حرام ہے. پھر حرام ہونے کے باوجود ہم اس کو کیسے اس کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام ہونے کے باوجود ہم اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں، جبکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کا کرنا کتنا زیادہ خطرناک اور کتنا زیادہ گناہ کا باعث ہے. اس کے باوجود حرام کا اعتقاد ہے، حرام چیز پتہ بھی ہے لیکن ہم اس کو کرتے بھی ہیں. یہ اللہ سے دوری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے. ہر چیز میں ہم نے، ہر رسم و رواج میں، ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے میں، ہر چیز میں ہم نے غیروں کے مشابہت کو اختیار کر دیا ہے اور اس میں پیش ہم رہتے ہیں ساری رسموں کے کرنے میں. شادی بیاہ کی رسمیں ایک الگ چیز ہے، اس میں بھی ہم اتنے آگے بڑھ چڑھ گئے ہیں کہ اللہ بھی دیکھ کر پناہ چاہتا ہوں گا، شیطان بھی دیکھ کر شرماتا ہوں گا کہ اس انسان نے، اس عورت نے تو مجھ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اس کے بناؤ سنگار میں، اس کے بے پردگی میں، اس کی فحاشی میں اور اس کے غلط راستے کو دیکھ کر شیطان بھی کہتا ہوں گا کہ یہ تو مجھ سے بھی 4 قدم آگے نکل گیا انسان. پھر اگر شیطان یہ کہتا ہوں گا تو اللہ کے غضب کا اور اللہ کے غصے کا کیا عالم ہوگا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے باوجود اس کے علاوہ برتھ ڈے ہوتے ہیں، اینیورسریز ہوتی ہے اور نہ جانے کون کون سے رسومات کو ہم نے ہماری زندگی کا اہم حصہ بنا لیا ہے اور اس میں پیش ہم مسلمان ہیں. اور یہ کہنے کے لیے بھی بڑی عار اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ مسلمان ایسا کیوں ہو گیا ہے، مسلمان نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے کیوں، اس زندگی کو اس طریقے کا رخ کیوں دے دیا ہے. کیا وہ اللہ اس کو بھوکا رکھ رہا ہے، کیا اللہ اس کو ننگا رکھ رہا ہے، کیا اللہ اس کو نعمتوں سے محروم رکھ رہا ہے. ساری چیزیں اللہ کی کھانے پہننے اوڑھنے کے باوجود بھی اللہ سے بغاوت پر کیوں اتر آیا ہے. اور یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ لوگ تو ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن آج جو خاص دن ہے اس دن کو خاص کر کے آج یہ چیز رکھی گئی ہے اس لیے کہ آج جو ہے، جیسے کہ انشاءاللہ کل انگریزی اعتبار سے نیا سال شروع ہو جائے گا، ہے نا، جس سے ہمارا کوئی بھی دخل سروکار، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. پیاری بچیوں، صرف سٹیٹس پہ لگا دینا کہ نیو ایئر کی وش کرنا، نیو ایئر منانا یہ ناجائز حرام ہے. صرف سٹیٹس پر کوئی چیز چپکا دینے سے حق ادا نہیں ہوتا. جتنی، یقین مانیے، 31 دسمبر کو جتنی آوارہ گردی، جتنے فحش کام، جتنے زنا، جتنے شراب، اس دن جتنا یہ ساری چیزیں عام ہوتی ہے 364 دنوں میں اتنا کبھی نہیں ہوتا جتنا اس آخری دن میں ہوتا ہے. جیسے کہ آج آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہرنے کی بچی آ رہی نہیں ہے نا، کیونکہ اس راستے پر اس قدر ابھی سے بھیڑ ہے کہ گاڑیاں چلانا اس راستے پر مشکل ہے. اتنی زیادہ ہوٹلوں والی جگہ پر، بیچ والی جگہ پر اس قدر فحاشی اور اس قدر گندے کام ہوتے ہیں کہ اس کا کیا پوچھنا. لیکن کیا مسلمان کا اور اس نیو ایئر کا کوئی دخل ہے؟ تو یہاں تک کہ ایک مسلمان باقاعدہ گھما پھرا کر، وقت کم ہے تو گھما پھرا کر کہنے سے زیادہ اچھا یہ سمجھتی ہوں کہ باقاعدہ صراحت کے ساتھ بتاتی ہوں
کہ کسی کو نیو ایئر کا وش کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ ہمارا تو اسلامی انگریزی سال ہمارا ہے ہی نہیں، اسلامی سال ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا تو پہلا مہینہ محرم ہے، اور ہمارا پہلا مہینہ محرم ہے، ہمارا پہلا مہینہ جنوری نہیں ہے، جبکہ سورج بھی ہمارا ہے، چاند بھی ہمارے، سارے دن اللہ کے، رات بھی اللہ کی، دن بھی اللہ کے، 1 تاریخ بھی اللہ کی، 15 تاریخ بھی اللہ کی، اور 30 تاریخ، ہر دن ہر رات سب اللہ کا ہے۔ اس کے باوجود یاد رکھو ہم صرف اپنے آج کل صرف دین کی دعوت صرف ایک سٹیٹس پر محدود رہ گئی ہے، لیکن ہم چونکہ دین کے دائی ہیں، ہم مدرسے سے وابستہ ہیں، ہم لوگ مدرسے سے وابستہ ہیں، ہمارے گھر میں بھی لڑکے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان سب تک ہمارے اڑوس پڑوس سے ہمارے دوست احباب ہیں۔ آج سب جگہ پر پارٹیاں منائی جائیں گی، آج رات کے 12 بجے نہ جانے کس کس طریقے کی کیا ہوں گی آوارہ گردی اور فحش کام ایک جگہ پر کہاں گیا، ایک جگہ پر جہاں پر پچھلے سال کی بات ہے نیو ایئر منایا گیا، اس جگہ پر ایک بازو کے بوڑھے آدمی نے کہا کہ ہمارے گھر کے باہر آج شراب کی اتنی زیادہ بوتلیں تھی کہ وہ اگر کسی کنویں میں ڈال دی جائے تو کنواں بھر جائے گا، اور اگر کسی کنویں میں ڈال دی جائے تو کنواں بھر جائے گا۔ کتنی عصمتیں اتر جاتی ہیں، خوشی خوشی لڑکیاں اپنے آپ کو دوسروں کی بستر کی زینت بنا دیتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اس دن ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نئے سال کی شروعات اس طریقے سے کریں گے، خوشی سے موج مستی سے نئے سال کی شروعات کریں گے۔ دن کیا ہے، سال ایک ختم ہو گیا ہے نا، ہمارے اعمال کا آڈٹ کریں گے، ہمارے اعمال کا حساب کریں گے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، ہم نے کتنا اللہ کو راضی کیا اور کتنا اللہ کو ناراض کیا۔ پیاری بچیوں، کیا پتا 2023 کے 12 مہینوں کے کیلنڈر کے کس صفحے پر ہمارا نام ملک الموت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، پتا نہیں کہ وہ کون سا کیلنڈر کا دن ہے جس میں میرے یا آپ کا یا ہمارے کسی اپنے کا نام اس تاریخ پر کیا ہے کفن کے ساتھ لپیٹا گیا ہے۔ ہم سارے پیچھے چیزوں کو بھول بیٹھے، جو زندگی کے 20 سال 22 سال 25 سال جو 30 سال ہم نے گزارے کس طریقے سے گزارے، اس میں ہمارا اللہ کتنا ہم سے خوش ہے کتنا ناراض ہے۔ دنیا کا کوئی ایک انسان ہم سے ناراض ہو جائے، جب تک اس کے چہرے پر مسکراہٹ واپس نہیں لوٹتی تب تک ہم کیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ وہ اللہ بھی ہم سے روٹھ گیا ہے، وہ اللہ بھی ہم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ اللہ بھی ہم سے پیٹ پھیر کر بیٹھا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ فرشتوں نے کہا، جو فرشتے دن رات کے 24 گھنٹے پورے ٹائم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب دیا کہ ہو سکتا ہے یہ انسان تم سے زیادہ عبادت کرے۔ پیاری بچیوں، وقت کی قدر کرنا انسان کی سب سے بڑی اخلاق کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ وقت کو ہم نے ضائع کر دیا، ہم نے ہمارے پچھلے سال کے اور نہ جانے کتنے سالوں کے ہر گھنٹے ہر منٹ ہر سیکنڈ کو ایسے ہی برباد کر دیا۔ خالی بتائی ہوئی اچھی باتوں کو ہم نے انسنا کر دیا، ہماری زندگی کو ہم نے غلط رخ دے دیا ہے، ہماری زندگی کو ہم نے غلط رخ دے دیا ہے۔ ہماری زندگی کو صراط مستقیم پر لانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، میری بات کو گاٹ باندھ کر رکھ لو کہ زندگی اور بہت دن تک چلنے والی نہیں ہے، زندگی بہت دن تک چلنے والی نہیں ہے۔ کیا ہم ہمارے مرحومین کو بھول گئے جب ان کو ایک اسی طریقے کے تختے پر لٹایا گیا تھا، وہ بیچارے ایک دم نڈھال حال گرے ہوئے تھے، ایک سبحان اللہ پڑھنے کے محتاج ہو گئے تھے، آج اپنے قبروں میں بھی ایک سبحان اللہ پڑھنے کے محتاج ہو گئے، وہ آج ایک سبحان اللہ کا ایک اللہ بھی نہیں بول سکتے۔ وہ وقت ہمارا بھی آئے گا، وہ وقت ہمارا بھی آئے گا، ایک اللہ کہنے کے لیے ترس جائیں گے، ایک سبحان اللہ کہنے کے لیے ترس جائیں گے۔ آج دن رات ملا کر 24 گھنٹے ہر دن ہمارے پاس ہے، کتنی ساری ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر سکتے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے کے 24 منٹ مطلب آدھا گھنٹہ بھی خالص ہو کر آنسو کے ساتھ
साथ हम अल्लाह तबारक व तआला से मांगते नहीं है कि अल्लाह बस हमारी मग़फ़िरत कर दे। कौन सा अल्लाह जो एक अल्लाह कहने के बाद सिर्फ ए अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा भी नहीं, ए अल्लाह मेरी तौबा, ए अल्लाह मेरी तौबा कहने के साथ अल्लाह की मोहब्बत जोश में आती है। वो अपनी बाहें फैलाता है, कुछ नहीं देखता कि हमसे जिना हो गया है, कुछ नहीं देखता कि हमसे चोरी हो गई, कि हमने शराब पी है, कि हमने अपनी पूरी जिंदगी को गुनाह में गुजारा है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है और अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने बाहों में लेने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कहाँ है वो हमारे सच्चे आंसू, कहाँ है वो हमारी नदामत वाली आवाज, कहाँ है वो हमारी नदामत वाली दुआ? हमने तो ऐसे ही अपने आप को, न हमने अपनी जिंदगी पर कभी गौर नहीं किया है, न रस्मों में उस मंडप में खड़े रहते वक्त भी हमने नहीं सोचा कि ये जीनत तो उतरने वाली है, ये जीनत एक पैसे से, ये डेकोरेशन पैसे से खरीदा हुआ है, पैसा टिकट खत्म हुआ कि ये मंडप भी क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। लेकिन मैंने जो गुनाह इन दिनों में किए वो मेरे जिम्मे हमेशा बाकी रहेंगी। तो ये सारी चीजें तो अलग मरहला ये रखती है। लेकिन आज का जो खास हमको ये पैगाम लोगों तक के हमारे घर में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे दोस्त अहबाब में कोई भी ये मनाए भी नहीं। ये तो बहुत बड़ी चीज है कि मनाना, ये तो बहुत कि कोई किसी को न्यू ईयर की विश भी ना करे। ये अगर हमने एक काम आज कर दिया, अगर हमने किसी को गुनाह से रोक दिया, याद रखो अल्लाह को अगर ये अदा पसंद आई तो 1 तारीख से अगले दिसंबर तक हो सकता है अल्लाह ताला अपना हाथ हमारे सर पर नेकियों के एतबार से, खुशियों के एतबार से बनाए रखे, सलामती और क्या है रहमत बरकत के एतबार से हम पर। क्योंकि एक बात याद रखो कि अगर कोई इंसान किसी भलाई के काम में किसी की मदद करता है, वो भलाई जब तक होते रहती है अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को उसकी नेकियां पहुंचाते रहते मुफ्त में। वो नेकी करके भूल भी जाता है कि मैंने किसी को सही रास्ता दिखाया था, लेकिन अल्लाह ताला कभी नहीं भूलता। इसलिए याद रख, यहाँ से उठने से पहले मिशन और मकसद बना के उठो कि यहाँ पर 6 बजे मैं घर पे पहुंचूंगी और उस वक्त से मैं कल की सुबह तक की जद्दोजहद में रहूंगी कि मेरी जात से जितनी ज्यादा मेहनत हो सके मैं इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाऊंगी कि इंशाल्लाह कोई मनाए भी नहीं। हमारे लड़के, लड़कियां नहीं, लेकिन हो सकता है लड़के हमारे भाई है, शौहर है, हमारे क्या है वालिद है, जो भी हमारे क्या है कजिन्स है, सारे लोगों तक ये बात पहुंचाए कि ये नाजायज है, ये हराम है। देखो कयामत एकदम मुंह खोले खड़ी है, कयामत एकदम मुंह खोले खड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला के आसमान के फरिश्ते भी हमको गुनाह करता देख अल्लाह से इजाजत मांग रहे कि अल्लाह तू एक मर्तबा इजाजत दे, इनको जमीन और आसमान के बीच में रोंद कर, तुझको कैसे ये गुनाह की हालत बर्दाश्त होती है? अल्लाह को कहते तेरे जमीन को इन इंसानों ने कितना गंदा कर दिया है, तेरे जमीन को, तेरे चलने फिरने की जगह को इस इंसान ने गुनाहों से कितना भर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला फिर कहते हैं कैसे उसके मोहब्बत पर हमको तरस नहीं आता। जन्म देने वाले माँ बाप भी नफरत कर, जब बच्चा नाफरमान होता है तो उसको घर से निकाल देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने अगर एक जिनाकार भी हाथ उठाता है कि अल्लाह मुझसे भूले से ये गुनाह हो गई, अल्लाह मुझसे भूले से ये गुनाह हो गई, अल्लाह तो माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान अकबर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला उसके उस गुनाह को भी माफ कर देते हैं। हमने तो वो गुनाह नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जितने गुनाह किए अल्लाह से मांग लो, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से मांगो। अल्लाह ताला कभी किसी की बात को रद्द नहीं करता। सच्चे आंसुओं की जरूरत है। आज अगर याद रखो, आज हम यहाँ पर 50 की तादाद में हैं, हम ये पैगाम 5000 तक पहुंचा सकते हैं। याद रखो कोई एक भी न्यू ईयर विश करने से भी अपने आप को बचाता है। मामूली सा एक हैप्पी न्यू ईयर किसी को बोलने से भी हमारी वजह से अगर क्या है बचता है, तो याद रखो ये वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए और क़यामत के दिन बड़ा जखीरा बनाकर हमारे नामे अमाल में डालेंगे। ये बहुत गंदी रात है, ये बहुत, पूरे होटल भर गए हैं, पूरे लॉज भर गई है, पूरे शराब के दुकान खाली हो चुके हैं, जितनी फहाश लड़कियां हैं उनके दाम लग चुके हैं, प्यारी बच्चियों उनके दाम लग चुके हैं, पूरी लड़कियां खत्म हो गई है ना। पैसे हाजिर है, नशा हाजिर है, शबाब हाजिर है, शराब हाजिर है, क्या है सारे बिस्तर गर्म हो चुके हैं।
प्यारी बच्चियों, इस पैगाम को हम आम करेंगे कि इस चीज से अगर हमारी वजह से कोई बचता है बच्चियों, आखिरत के लिए ज़खीरा, और उसको अगर हम बचाते हैं गलत रास्ते से, अगर हमको ऐसी भनक भी लगती है कि इस घर में ये चीज मनाई जाएंगी, इस घर में क्या है, इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, मेहरबानी करके उस दरवाजे को जाकर खटखटाओ, गश्त लगाओ, दीन के गश्त लगाओ। हमारे असलाफ ने दीन की दावत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर थूका गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दीन की दावत का गश्त चलाते थे, जब किसी का दरवाजा जाकर खटखटाते थे, पता चलता था कि यहाँ पर गलत काम होने वाला है, जब दरवाजा खटखटाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह पर, जिनकी थूक से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थूक से एक गरस नामी कुएं को अल्लाह तबारक व तआला ने मीठा कर दिया, जिनके थूक का ये आलम है, जिनके पसीने का ये आलम है कि जन्नत की खुशबू भी उनके पसीने की खुशबू के सामने फीकी है, उस हस्ती के मुंह पर लोग थूकते थे, फिर वापस जाकर उस दरवाजे को खटखटाते थे ताकि पैगाम अल्लाह का के अहकाम इलाही हर इंसान तक पहुंच पाए। अगर ऐसा अपनी इज्जत को पामाल करके, अपनी इज्जत को पैरों के नीचे रोंद के अगर उन्होंने हम तक दीन पहुंचाने की फिक्र और कोशिश न करते बच्चियों, तो आज हम इस पाकीज़ा मदरसे में नहीं होते। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, हम भी किसी बुत कदे में, किसी बुत के सामने हाथ जोड़े खड़े होते, उनकी इनायत पर तरस खाएंगे, उनकी मेहरबानियों पर, उनके आंसुओं पर, उनकी बेइज्जती जो लोगों ने की हमारी वजह से, साफ आसान बात है कि उनके बीवियां बख्शाए, उनके माँ बाप, उनके आल औलाद, उनके सहाबा तक बख्शाए, जिसने एक मिनट भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा, वो हर इंसान बख्शाया। फिर इतनी तकलीफ, इतनी बेइज्जती, इतने अच्छे अखलाक क्यों थे, इतने अच्छे अखलाक क्यों थे? सिर्फ आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बनना था और हम तक दीन की दावत को पहुंचाना था। प्यारी बच्चियों, हम उन जैसी दावत तो नहीं चला सकते, लेकिन उनकी कदमों की धूल भी हमको बनना मयस्सर हुआ। आज खाने पीने को छोड़ देंगे, आज पकाने को छोड़ देंगे, आज जितना ज्यादा हो सके इस दावत को फैलाएंगे 12 बजे से पहले तक, कि आज हमारी वजह से कोई, जितने इंशाअल्लाह हम कोशिश, आज जितने भी हमारे कांटेक्ट में लोग हैं, किसी के स्टेटस पे भी हमको इंशाअल्लाह न्यू ईयर की विश नहीं दिखेगी, बल्कि अल्लाह से डर दिखेगा, अल्लाह से खौफ दिखेगा, तौबा की, इस्तगफार की नमाजें होंगी हर घर में। ऐसा इंशाअल्लाह थोड़ी सी कोशिश करो। अल्लाह ताला ने हमारी जबान में ताकत रखी, अब भी दिल ही दिल में अल्लाह से मांग लो, अल्लाह तबारक व तआला अपने को कबूल करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी जात से अल्लाह तबारक व तआला दीन का बोलबाला करेंगे, दीन का परचम लहराएंगे। आप सबने जो उम्मीद की, जब कोई, याद रखो, जब कोई मदरसे में दाखिला लेता है और जब कोई मदरसे से बाहर निकलता है, इन 2 वक्तों में आप सल्लम की कब्र अतहर के पास फरिश्ते जाकर बैठते हैं। जो पुराने बच्चियों को तो पता है ये चीज कि जब कोई मदरसे में पहला कदम रखता है और जब कोई मदरसे से निकल कर फारिग हो जाता है, उस वक्त फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाकर बैठते, अच्छे से सुनिए, और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आंसू को पोंछ दो। आप जो अपने उम्मतियों को गुनाह करता देखकर रो रहे, अपनी कब्र में भी 63 साल के हर लम्हे में रोते गए, आज भी अपने उम्मतियों को गुनाह करता देखकर रो रहे हो, अपने आंसू को पोंछ दीजिए। आप सल्लल्लाहु कह रहे, क्यों मैं आंसू को क्यों पोंछूं, जबकि वो देख रहे अपने कब्र से सबको, उनका मौजिज़ा है कि वो अपने कब्र में जिंदा है और सबको देख रहे। कह रहे क्यों? कहा कि आज फुला शहर के फुला मदरसे में फुला नाम की एक लड़की ने दाखिला ली है, या फुला नाम की एक लड़की मदरसे से सनद फरागत हासिल करके निकल चुकी है। अब आप उम्मीद कीजिए कि ये लड़की या ये लड़का आपके दीन को, आपकी सुन्नतों के झंडे को ऊंचाई पर लहराएगा और गुनाहों से लोगों को बाज रखने की कोशिश करेगा। आप सब मुस्कुराते हैं, और कहते हैं हाँ सच में ये लड़की या लड़का क्या है, मेरे दीन की दावत को चलाएगा, मेरा काम, मेरा तख्त संभालेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए मुस्कुराते। हम उस मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी में लाएंगे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू को पोंछने वाले बन जाएंगे। जिंदगी 4 दिन की है बच्चियों, ऐशो इशरत 4 दिन की है बच्चियों, ऐशो इशरत धड़ी की धड़ी रहने वाली है, सारी ज़ेब व ज़ीनत धड़ी की धड़ी रहने वाली है, सारी ख्वाहिशात दुनिया में ही रहने वाले हैं, सारी नक्शो निगारी दुनिया में ही रहने वाली है। उस
رب کائنات اور اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر آج एकदम سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت مانگیں گے، اور آج سے ہم تو گناہوں کا دفتر ادھر ہی چھوڑ کر جائیں گے، جس پر ہمارے جانے کے بعد اللہ اپنے عفو درگزر، اپنے معافی کا قلم انشاءاللہ پھیر دیں گے، اور ہم کو اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت جیسے ہم پاک تھے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ویسا پاکیزہ کر کے ہم کو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹائیں گے، اور ہم اپنے پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ زبان، پاکیزہ کردار اور ہمارے علم سے انشاءاللہ، اس علم سے انشاءاللہ ہمارے معاشرے کو چمکانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ذات سے ایسے ایسے اچھے اچھے دین کے کام لے کے اللہ ہماری محنت کو دیکھ کر کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔